स्वागत करुच्ची आ गोटे नुआ क्लास को। ये क्लास टा रहिबा हमरो ओडिशा हिस्ट्री रो किछटा एमसीक्यू ताको 1 बाय 1 करिक आमे देखिबा। ठीक अछि? अच्छा ठीक अछि। स्टार्ट करिबा क्लास। ओके? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है जी कि व्हिच साइट इन ओडिशा सॉरी से कहला व्हिच साइट इन ओडिशा वन सेकेंड व्हिच साइट इन ओडिशा इज एसोसिएटेड विथ पैलियोलिथिक कल्चर। एटी को साइट अछि जोटा कि हमर पैलियोलिथिक जो एज ता थिला ता सहित से सेम आपण भी कहि परिबे ना गुड़ा हांडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जी की ता सहित सेम बुझी पाइले। नेक्स्ट देखिबा से कहला द अर्लीएस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन habitation in ओडिशा belongs to हमर जो एविडेंस गुड़ा हमें देखिबा को पाउचे ह्यूमन करो से बेसिकली को एज रु बिलोंग करछि से हमहु क्वेश्चन करछि ना को एज रु आपण मन रखिथिबे ना पैलियोलिथिक एज रु बुझी गला। एटी आंसर हे गला नंबर सी। नेक्स्ट देखंतु से कहला माइक्रोलिथिक टूल्स फाउंड इन ओडिशा इंडिकेट से कहला हमर जो माइक्रोलिथिक टूल उडा हमें पाउचे से बेसिकली को स्टेज को इंडिकेट करूची ओडिशा रो। आपण एटी मन रखिथिबे एटी कोन हे जिवो 3 नंबर आंसर ना माइक्रोलिथिक रे बेसिकली कोन करा होतला ना हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज ता सेटा गोटे बुझी गला। एटी आंसर कोन हे गला हमर माइक्रोलिथिक रे ना ऑप्शन नंबर ए हे गला। नेक्स्ट देखिबा से कहला कलिंग वाज फेमस इन एंशिएंट टाइम फॉर कलिंगटा कोथ पई फेमस हेतिला हमरो पुरातन जुगरे तो कोथ पई हमर फेमस हेतिला ना मैरीटाइम ट्रेड पई बुझी गला। एटी आंसर कोन हे गला हमरो ना ऑप्शन बी हे गला। नेक्स्ट देखिबा से कहला हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इज लोकेटेड एट हाथी गुफाटा बेसिकली हाथी गुफा जो लेखा शैलीटा अछि से बेसिकली कोठी लोकेटेड अछि ना कोठी लोकेटेड आपण मन रखिथिबे ना उदयगिरी रे लोकेटेड अछि बुझी गला। ऑप्शन नंबर बी हे गला। 6 नंबर देखिबा व्हिच मटेरियल वाज मेनली यूज्ड बाय नियोलिथिक पीपल ऑफ ओडिशा से कहला कि जो नूतन जुगटा हमर थिला सेठी बेसिकली ओडिसा रो लोक माने को टूल को बेसिकली यूज करा होतला ना को टूल को यूज करथिले आपण माने मन रखिबे सदा बेले ना स्टोन को। एटी आंसर कोन हे जिबा हमर ना स्टोन को बेसिकली नियोलिथिक एज रे यूज करा होतला। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पचारछि हमको से कहला एंशिएंट ओडिशा आल्सो नोन एज हम जो एंशिएंट ओडिशा जोटा पुरातन ओडिशा थिला ताको आउ कोन कुआ जे क्वेश्चन पचारछि ना एटी ताको आउ कोन कुआ जे ना कलिंग बोली कुआ जे। 8 नंबर देखिबा से कहला प्री हिस्टोरिक एविडेंस इन ओडिशा मेनली फाउंड इन व्हिच रीजन से कहला प्री हिस्टोरिक एविडेंस गुडा ओडिशा रे कोटी देखा जाए कोस्टल प्लेन नॉर्दर्न प्लेटू वेस्टर्न अपलैंड ना डेल्टाइक रीजन ने एठी मन रखिथिबे आपण एटा कोटी देखा जाए ना वेस्टर्न अपलैंड रे हमर कोन देखा जाए ना प्री हिस्टोरिक एविडेंस गुडा देखिबा को मिले कोठी ओडिशा रो नॉर्दर्न अपलैंड रे बुझी गला। नेक्स्ट देखिबा से कहला तो कलिंग वार वाज फॉट इन से कहला पचारछि कलिंग वार केबे हेतिला आपण मान जानिछि ना 261 बीसी रे हमन कलिंग युद्ध हेतिला ठीक अछि। नेक्स्ट देखिबा से कहला धौली इज इंपोर्टेंट इन ओडिशा हिस्ट्री बिकॉज से कहला धौलीटा काहे की इंपोर्टेंट हमरो ओडिशा हिस्ट्री पई ना धौलीटा को पई फेमस फर्स्ट ऑप्शन जे देखो बार्थ प्लेस ऑफ खारबळ ना एठी आंसर कोन हिजो आपण मन रखिबे ना रॉक एडिट ऑफ अशोक अशोकर जो हमरो अशोक थिले तांकर जो रॉक एडिट गुरा थिला सेति पे हमर कोन फेमस ना धौलीटा फेमस बुझी गला। अच्छा नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पचारछि से पचारछि व्हिच से क्वेश्चन हम पचला व्हिच रिवर इज एसोसिएटेड विथ द कलिंग वार आपण मान जानिथिबे से कलिंग वार ता जो हेतिला ए भितरु को रिवर टा
ଆସୋସିଏଟେଡ୍ କିମ୍ବା ନର୍ମାଲି ଆପଣ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅନୁସାରେ କହିପାରିବେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା କୋଉ ନଦୀ କୂଳରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧଟା ଆମର ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧଟା କୋଉ ନଦୀ କୂଳରେ ହେଇଥିଲା ନା ଦୟା ରିଭର ନଦୀ କୂଳରେ କିମ୍ବା ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସେ କହିଲା ହୁ ୱାଜ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ରୁଲର ଅଫ ଛେଦି ଡାଇନେଷ୍ଟି। ସେ କହିଲା ଛେଦି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ରୁଲର କିଏ? ୱାନ୍ସ ଅଗେନ୍ ଏଠି କଣ ପଚାରିଛି ହୁ ଇଜ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ରୁଲର୍ସ ଇନ୍ ଛେଦି ଡାଇନେଷ୍ଟି। ସେ ଆମର ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଛେଦି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଜଣେ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ରୁଲରଙ୍କ ନାଁ ହଉଛନ୍ତି ସେ କେହି ନୁହଁ ଆମର ଖାରବେଳ ହେଇଯିବେ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ରୁଲର କାହାର ଛେଦି ଡାଇନେଷ୍ଟିର। ବୁଝିଗଲା 12 ନମ୍ବର ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଛେଦି ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଠିକ ଅଛି ସରି ଛେଦି ଡାଇନେଷ୍ଟି କହୁଛି ଖାରବେଳ। ସେ କହିଲା ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନକ୍ରିପସନ ୱାଜ କମ୍ପୋଜ୍ଡ ଇନ୍। ସେ କହିଲା ଆମର ଯୋଉ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନକ୍ରିପସନ ଟା ଅଛି ଇନକ୍ରିପସନ ୱାଜ କମ୍ପୋଜ୍ଡ ଇନ୍ ସେ କହିଲା କୋଉଥିରେ କମ୍ପୋଜ କରାଯାଇଛି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପାଲି ପ୍ରାକୃତ। ତ କୋଉଥିରେ ଆମର କମ୍ପୋଜ କରାଯାଇଛି ନା 13 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ପ୍ରାକୃତ ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି। 14 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ସେ କହିଲା ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଆଚ୍ଛା ସେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ପଚାରିଲା କୋଉଥିରେ ଲେଖା ଯାଇଛି କୋଉ ଅକ୍ଷରରେ ପାଲି ନା ପ୍ରାକୃତ ନା ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ। ଏଇଠି ପଚାରିଲା ହାତୀଗୁମ୍ଫା କୋଉଠି ଲୋକେଟେଡ ଅଛି ନା ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ କୋଉଠି ଲୋକେଟେଡ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲି ନା ଉଦୟଗିରିରେ ଲୋକେଟେଡ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଚ୍ଛା ହୁଇଚ ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲର ମେନସନ ଦ କଳିଙ୍ଗ। ସିଏ ପଚାରିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲର ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ମେନସନ କରିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗକୁ। ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ 15 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କିଏ ନା ମେଘାସେନୀ। ଆପଣ ମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ମେଘାସେନୀଙ୍କ ବୁକ୍ ର ନାଁ କଣ। ଗୋଟେ ଫେମସ ବୁକ୍ ତାଙ୍କର ସେ ବୁକ୍ ର ନାଁ କଣ ଆଉ ସେ କୋଉ ସେଇ ବୁକ୍ ରେ ହିଁ କଳିଙ୍ଗ ନାଁଟାକୁ ସେ ମେନସନ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ସେ କହିଲା ହୁଇଚ ରିଲିଜନ ଫ୍ଲୋରିସ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଦ ଖାରବେଳ। ସେ କହିଲା ଖାରବେଳଙ୍କ ବେଳେ କୋଉ ରିଲିଜନ ଟା ବେସିକାଲି ଥିଲା ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ। ସେ କୋଉ ରିଜନ ନା ଜୈନିଜିମ୍। ଖାରବେଳ କାହାକୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବେ ନା କାହାକୁ ନା ଜୈନିଜିମ୍ କୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସେ କହିଲା ତ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ଇନ୍ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନକ୍ରିପସନ ସିମ୍ବଲାଇଜ। ସେ କହିଲା ଆମ ଯୋଉ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ଟା ଅଛି କୋଉଠି ନା ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନକ୍ରିପସନ ରେ ଶିଳାଲିଖିରେ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି କୋଉଟା ଏଲିଫାଣ୍ଟ ଗୁଡା ସେ କାହାକୁ ସିମ୍ବଲାଇଜ କରନ୍ତି କୋଉ ରିଲିଜନ କୁ ସିମ୍ବଲାଇଜ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଟା କାହାର ଫେମସ ନା ଖାରବେଳଙ୍କ ଫେମସ। ତ ଖାରବେଳ ସରି କଣ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଖାରବେଳ କୋଉ ଧର୍ମକୁ ବେସିକାଲି ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ନା ଜୈନିଜିମ୍ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଠି ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଆମର ନା ଜୈନିଜିମ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 17 ନମ୍ବର ନା ଶୈଳଦ ଭୋବ ଡାଇନାଷ୍ଟି ରୁଲ ମେନଲି ଓଭର। ସେ କହିଲା ଯୋଉ ଶୈଳଦ ଭୋବ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆମର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉ ଥିଲେ କହିଦଉଛି ସରି ଆମର ଯୋଉ ଥିଲେ ଶୈଳଦ ଭୋବ ଡାଇନାଷ୍ଟି ସେ ବେସିକ ମେନଲି କାହା ଉପରେ ରୁଲ କରୁଥିଲେ। 18 ନମ୍ବର ନା କାହା ଉପରେ ରୋଲ କରୁଥିଲେ ନା କଙ୍ଗୋଡ ଉପରେ ରୋଲ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିଗଲା? ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସେ କହିଲା ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନକ୍ରିପସନ ଆଚ୍ଛା ସେକେଣ୍ଡ ରିପିଟ ହେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ସେମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଦିଥର ହେଇଆସିଛି। ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସେ କହିଲା ହୁଇଚ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ ଦ ଟାଇଟଲ ଅଫ ମହାରାଜାଧିରାଜା। କୋଉ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଯିଏ କି ୟୁଜ କରିଥିଲେ ଟାଇଟଲ ମହାରାଜା ଧୀରାଜ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ତାକୁ ଇରେଜ କରିଦିଏ। ଏଠି ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଆମର 20 ନମ୍ବର ନା ଶୈଳଦ ଭୋବ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଆପଣ ମତେ କହିବେ ଯୋଉ ଶୈଳଦ ଭୋବ ଡାଇନାଷ୍ଟିର କୋଉ ରାଜା ନିଜକୁ ସେ ମହାରାଜାଧିରାଜା କହୁଥିଲେ। ବୁଝିଗଲା? ଏହାର ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ ଆମର ନା ଶୈଳଦ ଭୋବ ଡାଇନାଷ୍ଟି। କେତେ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଶୈଳଦ ଭୋବ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଠିକ ଅଛି 21 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ସେ କହିଲା ତ ଭୌମକର ରୁଲସ ମେନଲି ପାଟର୍ନାଇଜଡ ବାय। ସେ କହିଲା ଭୌମକର ମେନଲି ତାଙ୍କର କୋଉ କାହାକୁ ସେ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ। କାହାକୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ନା ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ ସେ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ। 21 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ସେ କହିଲା ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଇନକ୍ରିପସନ ଇଜ ରିଟନ ଇନ। ଆରେ ସେମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଥର ରିପିଟ ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପ୍ରକୃତି। ସେ କହିଲା ହୁଇଚ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଇଜ
known for the women ruler in Odisha। ସେ କହିଲା ଓଡିଶାରେ ଏମିତି କୋଉ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଅଛି ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ଓମେନ୍ ରୁଲର ରୁଲ କରୁଥିଲେ ନା କିଏ ସେ ନା ଭୂମକର ଡାଇନେଷ୍ଟି ଯିଏକି ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଥମେ ରୁଲ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିଗଲେ ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତାପରେ ସେ କହିଲା ସମବଂଶୀ କାହାର ଫଲୋଅର ଥିଲେ ସମବଂଶୀ ସମବଂଶୀ ରୁଲର ୱେଆର ଦ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଫ ମନେ ରଖିଥିବେ ସମବଂଶୀଙ୍କ ଫଲୋଅର କିଏ ଥିଲେ ନା ଶିବଜେମ ଥିଲେ। 25 ଦେଖିବା 25 ପଚାରିଲା ଦ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ ୱାଜ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ସେ କହିଲା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ ଟା ଆମର ଯୋଉ ଥିଲା ଯୋଉ ଅଛି ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ କାହା ଥ୍ରୋରେ ହେଇଥିଲା କିମ୍ବା ଡ୍ୟୁରିଂ କିଏ କରିଥିଲା ନା ମନେ ରଖିଥିବେ ନା ସମବଂଶୀ ପିରିୟଡରେ ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସେ କହିଲା ହୁଇଚ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଡେଭଲପ ଇନ ଓଡିଶା ଆମର ଓଡିଶାରେ କୋଉ ଟାଇପର ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ସେ କହିଲା ହୁ ବିଗାନ ଦ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଫ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଅଫ ପୁରୀ ସେ କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ ନା ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ ଆମର ଏଠି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସେ କହିଲା କୋଣାର୍କ ସୋନ ଟେମ୍ପଲ ୱାଜ ବିଲ୍ଡ ବାय ସେ କହିଲା କୋଣାର୍କ ଯୋଉ ସୋନ ଟେମ୍ପଲ ଟା ଆମର ଅଛି ତାକୁ କିଏ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ ନା ନରସିଂହ ଦେବ ପ୍ରଥମ ତାକୁ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ ଇଜ ଡେଡିକେଟେଡ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ନର୍ମାଲ କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ ଟା କାହାକୁ ଡେଡିକେଟେଡ ଅଛି ନା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନା କାହାକୁ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାକୁ ଡେଡିକେଟେଡ ଅଛି। 30 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ସେ କହିଲା ତ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆପଣ ମାନେ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ତ ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ହଉଛନ୍ତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ଗଜପତି କିଙ୍ଗସ ୱେଆର ଫଲୋଅର୍ସ ଅଫ ସେ କହିଲା ଗଜପତି ଯୋଉ ଆମର ଥିଲେ ଡାଇନେଷ୍ଟିଟା ସେ କାହାକୁ ବେସିକାଲି ଫଲୋ କରୁଥିଲେ କାହାକୁ ନା ବୈଷ୍ଣଜୀବୀଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ଗଜପତି କିଙ୍ଗ ଗୁଡା କିମ୍ବା ଡାଇନେଷ୍ଟି। ସେ କହିଲା ଓଡିଶା କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଦ ମୋଗଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ହୁଇଚ ଆଚ୍ଛା ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରିଜନ ଅଫ କୋଉ ମାନେ କାହା ମାନଙ୍କ ଶାସକରେ ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଶା ଥିଲା ସେ ମୁଗଲ ମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା। ଏଠି ଆମର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନା ଆକବରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ। ବୁଝିଗଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦ ଲାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ ରୁଲର ୱାଜ ଆଚ୍ଛା ରୁଲର ଅଫ ଓଡିଶା ୱାଜ ହୁ କିମ୍ବା ବାଏ ଆପଣ ଯାହା ବି କହିପାରିବେ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର କିଏ ଥିଲେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ରୁଲର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଓଡିଶାର କିଏ ସେ ହେଇଯିବେ ନା 33 ନମ୍ବର କଣ ହେଇଯିବ ଆମର ନା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ହେଇଯିବ। କୋଉଠି ଅଛି ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ରେ ଆମର କଣ ଅଛନ୍ତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। 34 ଦେଖିବା ସେ କହିଲା ଓଡିଶା କେମ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ ଇନ ଡ୍ୟାସ ସେ କହିଲା ଓଡିଶା କେବେ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲରୁ ମାନେ ଅଧୀନରେ ଆସିଥିଲା ଓଡିଶାଟା ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ ଓଡିଶା କେବେ ଆସିଥିଲା ନା 1803 ମସିହାରେ ଆନ୍ସର ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ। ସେ କହିଲା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ୱାଜ ଫାଉଣ୍ଡେଡ ବାଇ ଉତ୍ସ ପଚାରିଛି କି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଟା କିଏ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କାହା ଦ୍ୱାରା ଫାଉଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫାଉଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଓଡିଶା ବିକମ୍ ଏ ସେପାରେଟ ପ୍ରୋଭିଜନ ସେ କହିଲା ଓଡିଶା କେବେ ସେପାରେଟ ପ୍ରୋଭିଜନ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ନା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ସରି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ନା 1 ଏପ୍ରିଲ 1936 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 37 ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଟୁକ୍ ଓଡିଶା ଫ୍ରମ ଦ ମରାଠା ଆଫ୍ଟର ଦ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ କୋଉ ବ୍ୟାଟେଲରେ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ମରାଠା ଠାରୁ ଆମ ଓଡିଶାକୁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ନେଇଥିଲେ ନା ଏଠି କାହା ଅଧୀନରେ ହେଇଯିବ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର ମରାଠାଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଟେକ୍ କରିଥିଲେ କାହାକୁ ଓଡିଶାକୁ। ତାପରେ 38 ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଇଜ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିକି ଆଉ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବେ ନା ଫାଦର ଅଫ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଆ ଲିଟରେଚର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିକି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ସେ କିନ୍ତୁ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଭୋଇ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଏଇଠି ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଭୋଇ ଡାଇନେଷ୍ଟି କିଏ ହେଇଯିବେ ନା ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର କଣ ହେଇଯିବେ ନା ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଭୋଇ ଡାଇନେଷ୍ଟି ହେଇଯିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ଫାଦର ଅଫ ଭୋଇ ଡାଇନେଷ୍ଟି କିଏ ନା ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ହେଇଯିବେ ଭୋଇ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର। ପଚାରା ଏଠି କଣ ନା ଗଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ହେଇଯିବେ ନା କର୍ମଣ ଭନ ଦେବ କର୍ମ ଦେବ ପ୍ରଥମ ଯିଏ ହେଇଯିବେ କିଏ ନା ଗଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଇଯିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସଟା ଏତିକି ଥିଲା ଯଦି କ୍ଲାସଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।
ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।